ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਜਦ ਹਮ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ आंसू, आनंद के आंसू, दुख के आंसू, या कुछ भी, विरह के आंसू, आंसू बड़े बहते हैं उन लोगों के। और कई ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨ ਰਹੇ ਆ, आनंद भी आ रहा है, हृदय च भी सारी जा रही है, पर आंसू आंसू तो नहीं बहते आंखों से। और कहीं कथा में कहीं हमने पढ़ा था मैंने कि जब हम पूर्णता जुड़ जाते हैं प्रभु के साथ तो आंसू बहते ही बहते हैं। तो इसका मतलब जिनके नहीं बहते वो अभी उनकी दशा अभी पीछे है, जहाँ वो हाँ उस हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा जिन्ना घट अमल है, जिन पूर्ण हो गया ना, पूरा दरिया भर जाता है तो उछला मारता है बाहर भी। उन्होंने पूर्ण अवस्था हो गई, पूरे डुब गए उस शब्द न पढ़ के, सुन के, सुना के, दिल ते ला के, अमल कमा के ऐसी अवस्था ते पहुंच गए हो मानसिक तौर ते, उत्थे ही पहुंच गए कि प्रभु जी उत्थे की कर रहे ने, बेड़ी चो उतर रहे ने, निशाद राज लिया गए ने, कैसा सिलसिला कितने पहुंच गए ने, मानसिक अवस्था ते उत्थे ही पहुंच जाते। पुरानी अवस्था त्रेता युग की उत्थे पहुंच के इस तरह ये अवस्था साड़ी भी हो सकती होंगी है, इस युग विच भी कईयां दी हो जाती है, कल युग विच भी साड़ी भी हो सकती है। पूर्ण विश्वास श्रद्धा नकल ना मारन की कोशिश करिए, अकल नाल अपनी अकल प्रभु के चरणों च धरिए, नकल ना मारिए, नकल ना करिए, अपनी अकल प्रभु के चरणों च धरिए, उस अवस्था से पहुंच जाइए। इस अवस्था ते जिस वे पहुंचांगे ना, ऐसी अवस्था साड़ी भी हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि हर एक नाल ऐसा ही होवे, कई कई तरीके ने विधाता दियां कई कई विधा ने सानू तारण दियां उह जीवन बना के उस तरह ना एक सकिंट दे विच किसी ने एक सकिंट विच गल समझ आ जाएगी तो जे अमल कर लेगा उसे वेले तर गया मन्ने पावे मोख द्वार है। कई जेड़े ने संसारी साडे वर्गे मेरे वर्गे किन्ना चिर सुनते सुनाते रहनगे, समझ नहीं आएगी या उस अवस्था ते नहीं पहुंचणगे, उन्ना चिर तक ऐसे ही होएगा। सब छेती तो छेती कर लेना चाहिए है, क्योंकि समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं साडे तन दी। इस तन करके असीं आनंद लैंदे पए ना, मन साडा आनंद लैंदा पिया, आत्मा आनंद लैंदी पई है, पर तन करके ते इस तन की कोई खबर ही नहीं एक सकिंट दी भी किस वेले की हो जाना है, तां चढ़ जाना है, कैसा सिलसिला है। प्रभु की अपार किरपा है भी सानू सत्संग मिलता पिया, इत्थे बैठे होया, जिथे जिथे बैठे हैं, दूर बैठे हैं, नेड़े बैठे हैं, जापदा है कि एक थां ते असीं सत्संग विच बैठ के, साथ संगत विच बैठ के सुन सुना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ये बड़ी अपार किरपा है हरि दी। इस वेले भी सत्संग मिलन लग पिया, दोपहर नूं शाम नूं फिर सत्संग मिलेगा, सवेरे भी मिलिया है, हर वेले मिलता है। शक्कर खोरे नूं शक्कर मिलती रहिंदी, जिथे भी जाएगा उत्थे है कि नहीं है शक्कर, पता नहीं कित्थों भगवान भेज दिंदा है, कैसा सिलसिला करता है। बड़ी अपार किरपा है हरि दी। हाँ जी, नहीं, आंसू बहना ही प्रभु तक पहुंचने का हम समझ सकते हैं। मतलब देखो, एक ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ सुन रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, पूरी दृश्यमान भी उस तरह हो रहा है कि हाँ भाई ऐ ही चल रहा है, और देख भी रहे हैं, महसूस हो रहा है कि उत्थे ही खड़े हैं, कोल बैठे हैं, नाल देख रहे हैं। बट आनंद आना और आंसू बहने च ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। पुत्र हर एक नाल एक तरह का नहीं हो सकता। ਹਾਂ प्रभु ਇਹ भी अनेक तरह के होए ने, अनेक तरह की भगती की है, पापी भी अनेक तरह के होए ने, सारे जेडे ने ना उन्हां दी अनेक किस्मां ने। प्रभु भी एक तो अनेक तो एक हो जाता है, अनेक रूप धारण कर लेंदा है, अनेकता तो एकता विच भी आ जाता है। ये अवस्था है, अपनी अपनी आनंद आना चाहिए, किसी तरह का भी आए। प्रेम के आंसू बह गए कि नहीं बह गए, दुख के आंसू भी बहते ने, सुख के भी बहते ने। ये दुनिया है, दुनिया में रहने हैं तो दो दुनिया के दो तरह के, प्रेम करके भी आंसू बहने ने, और दुख करके भी आंसू बहने ने, परम सुख करके भी आंसू बहने ने। कोई गल नहीं, आंसू मतलब अंदरों जेड़े ने साडे विकार खत्म होंदे ने, सही मैंने असल ते गल ये है। वो जेड़े ना दुख तकलीफ साडे अंदर सी ना मन चो, वो निकल जाती है बाहर अखा राही। हाँ जी, होर उतरे
ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਦਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆंसू ਕਿ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆंसू ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਬਹਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆंसू ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ। ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆंसू ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਆंसू ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਮਨੋਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ, ਮਨੋਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਚਿੰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ, ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਮਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਆंसू ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ आंसू ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ आंसू ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ आंसू ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ आंसू ਵਗਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਚਿਹਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪੂਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਈਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਈਏ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੁझे तो फिर ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆंसू ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਸ ਯਹੀ ਕੰफ्यूजन थी, खत्म ਤੁਹਾਡੇ हो गई। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆंसू ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं आंसू जरूरी नहीं है, नहीं आशु आंसू नहीं आ गए क्योंकि ने, हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਆंसू आ गए ने। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆंसू ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ आंसू ਵਾਰੀ आंसू आ जानी है, सू आ जानी कि मेरा दिल किहो जाए। दिल ते अच्छा लगा, क्या बात है, आंसू आ गए। दिल ते बुरा लगा, फिर भी आंसू आ गए। दुख दे आ गए, अच्छा लगा है, सुख दे आंसू आ गए। ये सुख को चाहे सदा शरण मन से, शरण राम की ले, मन तन धन हरि को गुरु को प्रभु को अर्पण कर दे। ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆंसू ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ परम आनंद जो है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कथा सुन रहे आंसू बह रहे हैं या नहीं बह रहे, पर वही मैनू हुन भी यही लगा कि तुही यही प्रेम क्या है, ये गोपियों का प्रेम है जो एकमिक हो गया। हाँ आपने ऐसे भाव में, मेरे को तो होता है ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि छूटे ही ना ये गोपियों का प्रेम है। ये नहीं भाई अंदर अलग अलग आ गया ना, अलग अलग अवस्था आ गई निकलता किसी है, को। ऐसे पूछने से या करने से नहीं होगा। बाकी जैसे आपको लगे ठीक, लेकिन ये प्रेम अपने आप ही निकलता है। नहीं 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 मैं पूछ नहीं रही, मैं ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਹ ਚ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨੇ ਇਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਸੂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਾ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਚ ਮਤਲਬ ਪੁੱਜੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਜਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਕਿਤ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਕਨਫਿਊਜ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿਕਾਲਦਾ और ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ आशु मैडम, आप भी कुछ बोलिए। हाँ नहीं, मेरे तो आ जाते हैं जब ज्यादा लग के जब कभी ऐसा जुड़े तो आते हैं। मेरे नहीं आते ना। कोई बात नहीं, आप पक्के हो गए हो। नहीं 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 नहीं, पक्के हो गए आशुतोष भगवान की जय। जय हो, जय हो गुरुदेव। हाँ जी, बस जी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आशुतोष भगवान की जय। राम राम। भगवान की जय। राम राम। रिकॉर्डिंग राम ऑफ करो।